हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आम तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर 6 नंबर पाठ जहाँकि अच्छी महान विप्लवी माधोसी यार समस्त प्रश्न उत्तर आज आम ये भिडियो रे आलोचना करवा। हेले वीडियो को आरंभ करने आगु कही रखा चाहिए यदि वीडियोटी भल लगे ताले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रख जहाद्वारा यही आगक आसवा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर मैंने अति सहज पाइपर। तेरे चलो आज ये वीडियो रे तुम 6 नंबर पाठ महान विप्लवी माधो सिंह समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तुम प्रश्न उत्तर सेक्शन टी रही देख पाठरू प्रथम सेक्शन टी अच्छी मु जहाँ बुझिली यार क नंबर प्रश्न टी देख जेपरिक क नंबर देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। जेपरिक प्रथम प्रश्न पचारि यही घटना को केंद्र करी इंग्रेज सरकार नारायण सिंह को जेल दंड रे दंडित करथिले केउ घटना पाई तांको एपरि दंड मिलिथिला नारायण सिंह को कहीं जेल दंड मिलिथिला। जेपरिक विकल्प गुड़िक देछि देख नारायण सिंह जड़े उदार हृदयर मनीष थिले सेपरी से निजर भंडार खाद्य शस्य आनी प्रजा मान बांटी थिले इंग्रेज मान खाद्य शस्य देवाकू मना करथिले से लोक मानकू इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे एकाठी करथिले ताहले को कारण पाई बा को घटना पाई ताकू दंड मिलिथिला रे पिले तुम सठिक आंसर टी जाउछि से निज भंडार खाद्य शस्य आनी प्रजा मानकू बांटी थिले सेतिपाई से एपरी तांकू दंड दिया जाइथिला हला यह होछि तुमरो सठिक आंसर टी ताहले एठारे तुमे ठीक चिन्हटी देब। से बोल देखिबा 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख इंग्रेज सरकार माधव सिंह को जमीदारी को व्याजाप्त करिदेले तार कारणटी हैला काहेकि सीए माधव सिंह को जमीदारी को व्याजाप्त करदेले रे यार विकल्प गुड़िक देछि देख जेपरि कि इंग्रेज तांकर जमीदारी को निज अधीन को आने को चाहूले से 2 नंबर विकल्प देछि माधव सिंह इंग्रेजों आदेश को अमान्य कले इंग्रेज मानकर सम्मान रे आंच आसिला से राजा जमीदार गंतिया समस्ते राजस्व दाखल कले ताले तुम सठिक आंसर टी जाउछि माधव सिंह इंग्रेज कर आदेश को अमान्य कले सेथिपाई से तांकर जमीदारी को व्याजाप्त करथिले। एबे देखिबा 3 नंबर प्रश्नटी 3 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख इंग्रेज माने छत्रभंग देई पलायन करिबा छड़ा अन्य उपाय नथिला एहार मुख्य कारण टी कोन काहेकि इंग्रेज माने छत्रभंग करी पलायन कले रे जेपरि कि विकल्प गुड़िक देछि देख विप्लवी माने पथर ढेला पकाई इंग्रेज मानकु आक्रमण कले विप्लवी माने एकाठी होई आक्रमण कले। नेक्स्ट विकल्पटी देछि माधव सिंह को सारा परिवार एई विप्लव रे जोग देथिले कौशल प्रयोग करी विप्लवी माने इंग्रेज मानकु आक्रमण कले ताहले यार सठिक उत्तरटी जाउछि तुमर कौशल प्रयोग करी विप्लवी माने इंग्रेज मानकु आक्रमण कले ताहारे तुम एठारे ठीक चिन्हटी देब। एबे देखिबा तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी गद्यांशर आलोचना एही पाठरू बाछि बाछि केतोटी वाक्य निम्न दिया जाइछि ताकू मन देई पढ़ और निजर सहपाठी सहित आलोचना कर हला यह तुम पाई सरलार्थ अटेरे जेपरिकेटारे 4टी वाक्य दिया जाइछि देख यार आमको सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा को पड़िबो। जेपरिक प्रथम वाक्यटी देछि जहार कर्ममय जीवन पाठ कले देहरे सिहरण सृष्टि हुए यह होछि प्रथम वाक्यटी यार सरलार्थटी लिखिबो तुमे माने एठारे सरलार्थटी लिखिबो देख उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन बहिर महान विप्लवी माधव सिंह प्रसंगरू अणा जाइछि एठारे प्राबंधिक वीरेंद्र महांती मातृभूमिर सुरक्षा लगी संग्रामी मानक मनरे थिबा देशप्रेम एवं युद्धर आह्वान किभली शरीर रे उत्साह भरी दिए से विषय रे वर्णना करिसंती से बोली आगकु लिखिबो ब्रिटिश शासन विरोध रे संबलपुर अंचल रे जेउ महासंग्राम आरंभ होइतिला सेथिरे घेस जमीदार माधो सिंह और तांको परिवार प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले
ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ମାତୃକାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରଣଭେରୀ ବାଜି ଉଠେ କିମ୍ବା ବୀରତ୍ୱର ବାଣୀ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ, ସେହି ଶବ୍ଦ କାନ ପାଖରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବୀରମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇ ଉଠେ। ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଓ ସାହସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଡାକି ନିଏ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର 2 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି। 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜମିଦାର ପରିବାର ସମ୍ମାନ କିଭଳି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଉଠିଥିଲା। ଘେଁସର ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜର କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଜାରି କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେତୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଧୋ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରି ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଆହୁରି ଜ୍ୱଳି ଉଠିଥିଲା। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟିର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବ ତୁମର 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି। ତୁମର 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ। ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ସରକାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ହେଲା, ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଘେଁସର ଜମିଦାର ପରିବାରର ଅସୀମ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ আপোଷହୀନ ଦେଶପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ। ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇ ନେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଘେଁସର ବୀର ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହାତୀ ସିଂ, କୁଞ୍ଜଇ ସିଂ ଓ ବୈରୀ ସିଂ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ସହ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଥିଲେ ସିନା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଗୋଲାମୀ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ଚରମ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ। ଏତିକିରେ କଥା ସରିଯାଇ ନଥିଲା। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର 4 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୂରତା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ। ଘେଁସର ଜମିଦାର ପରିବାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିବାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବା ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। କଥା ସେତିକିରେ ଶେଷ ନ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲୁମ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସୂଚାଉଛି ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି।
ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଆସ ମେଲ କରିବା। ପାଠରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ବା ଉକ୍ତିକୁ ବାଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ଦଳରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଗାର ଟାଣି ମିଲାଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ଅଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଘେଁସ। ଘେଁସ କ'ଣରେ? ଘେଁସ ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁ। ତାହେଲେ ଘେଁସକୁ ଆଣି ତୁମେ ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବର ଅଛି ମାଖନଲାଲ। ଏଟା ନ ହେବରେ ଏଟା ଲ ହେଇଯାଇଛି। ମାଖନଲାଲ କିଏରେ? ମାଖନଲାଲ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ମାଖନଲାଲ। ସେହିଭଳି ନାରାୟଣ ସିଂ କିଏରେ? ନାରାୟଣ ସିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ଜାମାତା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ଜାମାତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟି। ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟି କେଉଁଠି ଅଛି ରେ? ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟି ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ନାଗପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିଭଳି ମାଧବ ସିଂ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟଟି ହେଇଯିବ ତୁମର ସମ୍ବଲପୁରର କାରାଗାରରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଏହି ପାଠରେ କେଉଁ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏହି ପାଠରେ 1857 ମହାବିପ୍ଳବର ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ମାଧବ ସିଂଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟ ଘେଁସ ଜମିଦାରର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ହେଲା, ଯିଏ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ମାଧବ ସିଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଖଜଣା ଆଦାୟ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ମାଧବ ସିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରଜାପ୍ରୀତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଭୋକ କ୍ଷୁଧି ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ଦୁଷ୍ଟ ସେଠ ଖଜଣା ଆଦାୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖୁଥିଲେ। ତ ମାଧବ ସିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଆକ୍ରୋଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ମାଧବ ସିଂ ମହାବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ମାଧବ ସିଂ ବଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୀଭୂତ କଲେ ବା ଏକାଠି କଲେ। ସେହିଭଳି ଘେଁସ ଥିବା ବୁଢ଼ା ରାଜଗୁଡ଼ି ବରଗଛ ମୂଳ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଧନୁ ତୀର ବର୍ଚ୍ଛା ଢାଲ ଖଣ୍ଡା ମୁଦ୍ଗର ଟୋପା ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କଲେ ହେଲା। ଏହିଭଳି ସେ ନିଜର ମହାବିପ୍ଳବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଇଂରେଜ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କାହିଁକି? ବା ଇଂରେଜ ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ମାଧବ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ନାଗପୁର ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାରୁ ନିଶା ଘାଟି ଓ ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟି ଅବରୋଧ କଲେ। ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଉପରରୁ ପଥର ଢେଲା ପକାଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ୱ ନମ୍ବରଟି। ୱ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବା କି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯେପରିକି ପୁଅ ହେଲା ବଡ଼ ପୁଅ ହଜେ ସିଂଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ରେ? ସୁଦୂର କଲାପାଣିକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ କୁଞ୍ଜେଇ ସିଂଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ରେ?
ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ପୁଅ ବୈରୀ ସିଂଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ରେ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ସେହିଭଳି ସାନ ପୁଅ ଐରୀ ସିଂଙ୍କୁ ଗୃହ ଭିତରେ ରଖି ଉପରୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଧୂଆଁ ଦେଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ହେଲା। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କ ଚାରି ପୁଅଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ଭଲି କି ଭଲି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ। ସେ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶସ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆସ ଏହି ପାଠରେ ଥିବା ଏହିପରି କେତେକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରିବା। ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ ଶୀତ କାକର, ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ହେଲା। ଏହିଭଳି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ ରଜା ଜମିଦାର, ଗଅନ୍ତିଆ ଶାସନ, ସେହିଭଳି ମାଟି ପାଣି ପବନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମବଳିଦାନ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠରୁ ଖୋଜି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର କଥା। ଯେପରିକି ପୁଅର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୁତ୍ର। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେପରିକି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ କିଛିଟି ଶବ୍ଦ ଯେପରିକି ନିଆଁ, ମା, ରାଜା, ପାହାଡ଼, ରକ୍ତ ହେଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଦେଖ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦେଲା ନିଆଁ, ନିଆଁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଅଗ୍ନି ବା ଅନଲ ହେଲା। ସେହିଭଳି ମା, ମାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଜନନୀ ଓ ମାତା। ସେହିଭଳି ରାଜା, ରାଜାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ରୂପ ବା ଭୂପ। ସେହିଭଳି ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେମାନେ ଗିରି ଓ ଅଚଳ। ସେହିଭଳି ରକ୍ତ, ରକ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ ଲହୁ ଓ ଶୋଣିତ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କର ଝିଅ ଛତିଶଗଡ଼ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଝିଅର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେବ ପୁଅ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଯେପରିକି ଦେଇଛି ଦେଖ ମା, ବୃଦ୍ଧ, ନାରୀ, ବିଦେଶୀ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମକୁ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମା, ମାର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ରେ ବାପା। ସେହିଭଳି ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ବୃଦ୍ଧା ହେଲା। ସେହିଭଳି ନାରୀ, ନାରୀର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ନର। ସେହିଭଳି ବିଦେଶୀ, ବିଦେଶୀର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ବିଦେଶିନୀ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ ଆମ ପାଇଁ ପହଲି ବା ପହେଲି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇନି। ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ। ତେବେ କେତୋଟି ପହେଲି ରହିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପହେଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ କଟକ ସହରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଗୀ ସେବା କରିଲେ, କହିଲେ ରଗତ ଦିଅରେ ଦିଅ, ଦେବୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କହରେ କହ। ଏହା କିଏ ରେ? ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲା। ତାରିଖରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କିଏ କହିଥିଲେ ରେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଲେଖିବ। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବର ପହେଲିଟି ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପହେଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଥାଇ ଜନତା ତତାଇ ଦେଲେ, ଜନତା ତାତିରେ ବିଦେଶୀ ଅଥୟ ବରଗଛେ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ତ କିଏ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ରେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବରଗଛରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର 3 ନମ୍ବର ପହେଲିଟି।
3 ନମ୍ବର ପହିଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆମରି ବୀର ସେ ଆମ ସମ୍ବଲ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଅଧୀର, ରଖିଥିଲେ ନେଇ ଅସୁର ଗଡ଼େ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ ପାହାଡ଼ ବଣେ। ତ କିଏ ରେ ଇଏ ଅସୁର ଗଡ଼େ ବା ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ ବଣ ପାହାଡ଼େ, କିଏ ରେ? ତମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର 4 ନମ୍ବର ପହିଲିଟି। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ପହିଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, କେତେ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ପୁଣି ଇତିହାସ ରାଜନୀତି, ସାହିତ୍ୟର ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ, ଦୈନିକରୁ ସାପ୍ତାହିକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଚାରୀ ସାଜିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିକା, ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ଆମ ଝଙ୍କାର ପ୍ରତିଭା, ଉଚ୍ଚତର ତାଙ୍କର ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତିଭା। ତ ଇଏ ଉପନ୍ୟାସ, ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ, ଗପ ବା ସାହିତ୍ୟ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ରେ? ଏହା ହେଉଛି ତମର ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ।